السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الایمان. صدق اللہ العظیم. سامنے دیکھو صحیح ہوگا بیٹھو. جب پڑا وقت گلستہ پہ تو کو ہم نے دیا. جب پڑا وقت گلستہ پہ تو کو ہم نے دیا. اب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ تیرا کام نہیں. معزز سامعین، آج ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں، مدرسوں اور مکتبوں میں، چوک اور چوراہوں میں، سڑکوں اور گلیوں میں، باغیچوں اور پارکوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے. غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے. وہ ہندوستان جو اپنے قدرتی حسن و جمال اور مناظر فطرت کی رعنائی و دل آویزی کے باعث جنت ارضی کہلاتا تھا. وہ ہندوستان جو رام اور گوتم نانک کو کشتی کا وطن کہلاتا تھا. وہ ہندوستان جو اپنی مذہبی قومی یکجہتی اور ہندو مسلم ایکتا، گنگا جمنی تہذیب کے بدل شورائے آباد تھا. وہ ہندوستان جس کی فضا میں کشتی کا پیغام امن اور نانک کا پیغام محبت، گوتم کے پیغام اور رام کے پیغام الفت گونجتی رہتی تھی. وہ ہندوستان جس کا مسلمانان عرب تاجر امن کے پیغمبر بن کر آئے تھے اور اس کے حسن جمال پر فریفتہ ہو کر اسی کو اپنا وطن بنا لیا تھا اور ہندوستان کے سرزمین سے اپنا تعلق قائم کر لیا تھا. یہاں تک کہ رنگ برنگی تہذیب میں گل مل کر اس دیش کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. آج بھی اس دیش کے چپے چپے پر ان مسلمانوں کی وفاداری، وفاداری، تعمیر و ترقی اور فنکاری کے نشانات موجود ہیں. معزز سامعین کرام، آج وہی وطن جہاں چشتی نے پیغام حق سنایا تھا. آج وہی وطن جہاں نانک نے وحدت کا گیت گایا تھا. آج وہی وطن جہاں پیار و محبت کے پھول کھلتے تھے. آج وہی وطن جہاں اتحاد و اتفاق کی ہوائیں چلتی تھی. آج وہی وطن جہاں عدل و انصاف، اخوت و مساوات کے ترانے گونجتے تھے. آج وہی وطن جہاں شجاعت و بسال، جود و سخاوت کا گلگلہ اٹھتا تھا. دوستو، آج خوابوں کا یہی دیش ہندوستان فرقہ پرستی کی آگ میں جل رہا ہے. نفرت و تعصب کے شعلے میں جھلس رہا ہے. ہندو مسلم فسادات میں بہنے والے معصوم انسانوں کے ناحق خون سے سرزمین ہند لالہزار ہو رہی ہے. جہاں محبت اور الفت کے ترانے گونجتے تھے وہاں بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں. جہاں محبت اور الفت کے ترانے گونجتے تھے وہاں بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں. جہاں رام اور گوتم نانک کو کشتی، صوفی سنت مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس، ڈاکٹر راجندر پرساد، ٹیگور جیسے سپر جنم لیتے تھے، اب اسی دیش میں فرقہ پرست پیدا ہو رہے ہیں. معزز سامعین کرام اور میرے دیش واسیوں، صدیوں کی غلامی کے بعد اور بڑی جدوجہد اور قربانی کی بدولت ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 میں انگریز بھیڑیے کے خونی پنجے سے آزاد ہوا تھا. طویل تاریکی کے بعد آزادی کا سورج ملک ہندوستان میں طلوع ہوا تھا. ہمارے دیش کے ہندو مسلم رہنماؤں نے ناقابل برداشت مسائب و آلام جھیل کر اپنا عیش و آرام تج کر کے آزادی کی نعمت حاصل کی تھی اور بہت سوچ سمجھ کر سیکولرزم کا راستہ اختیار کیا تھا کہ مختلف ادیان و مذاہب، نظریات و عقائد کے حامل کروڑوں ہندوستانی خود مختاری و آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہیں. دستور طور پر ہر مذہب کے ماننے والوں کو فکر عمل کی آزادی حاصل ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ آزاد ہندوستان وطن پرست مسلمانوں کے لیے جہنم کا شعلہ زندہ بنا دیا جائے گا اور فرقہ پرستی کا زہریلا نار ہر فرد کو ڈس لے گا. سیکولرزم کا سہانا سپنا دکھا کر مسلمانوں کو عزم و عقل بنا دیا جائے گا. ہندوستانی کے نام پر مسلمانوں کو بھارتی کرن کرنے کی کوشش کی جائے گی. قومی دھارے میں شامل ہونے کی تحریک چلا کر مشرکانہ تہذیب اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے گا. اسلام کا نام لینے کے جرم میں ان کو فساد کی بھٹی میں جھونک دیا جائے گا. مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور مقدس مقامات پر منظر ہونے کا بے ثبوت اور بے دلیل الزام لگا کر حملہ کیا جائے گا. مسلمانوں کو غیر ملکی اور گھسپیٹ کہہ کر ان کو سرکاری ملازمتوں اور حکومتی اداروں سے بے دخل کیا جائے گا.
मुसलमानों, आज ये जुनूबी फिरका परस्त, वतन फरोश, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दुश्मन, भारत के एकता के मुखालिफ तुमको गद्दार वतन कह रहे हैं, गैर मुल्की होने का इल्जाम दे रहे हैं और तुमसे वतन दोस्ती का सबूत मांगते हैं मुसलमानों, उनको बता दो कि गद्दार वतन कौन है और मुहब्ब वतन कौन है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा कि गद्दार कौन है। हम पे इल्जाम बगावत का लगाने वालों बेवफा कौन है, अपने अजदाद से पूछा होगा। कितने जाबाज सपूतों ने दिया अपना लहू, वतन पाक की बुनियाद से पूछा होगा। मुसलमानों की तारीख से या बहरे तअस्सुब की निगाह से हर एक को देखने वाले फिरका परस्त आना तो शायद के ये भूल गए हैं, इसलिए उनसे पूछो कि बताओ हिंदुस्तान में परचम हुर्रियत बुलंद करने वाले कौन थे, बताओ हिंदुस्तान में जज्बा आज़ादी पैदा करने वाले कौन थे, बताओ हिंदुस्तान में अंग्रेजों से टक्कर लेने वाले कौन थे, बताओ हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने वाले कौन थे, बताओ हिंदुस्तान को एक बम बनाकर सौंपने वाले कौन थे, बताओ हिंदुस्तान को लाल किला की अजमत देने वाले कौन थे, बताओ हिंदुस्तान को कुतुब मीनार की बुलंदी देने वाले कौन थे, बताओ हिंदुस्तान को चांद और सूरज की तरह चमकता और दमकता हुआ ताजमहल की खूबसूरती देने वाले कौन थे, बताओ हिंदुस्तान को जामा मस्जिद के पुरशिकवा इमारत देने वाले कौन थे, बताओ हिंदुस्तान के सरजमीन को अपने जिगर के खून से सींचने वाले कौन थे, बताओ माल्टा की जेल में सहुबतें बर्दाश्त करने वाले कौन थे, बताओ लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले कौन थे। मुसलमानों, उन फिरका परस्त फसादियों से पूछो कि बताओ तहरीक रेशमी रुमाल का बानी कौन था, बताओ असीर माल्टा कौन था, बताओ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद कमांडर कौन था, बताओ 1857 का इनकलाब किसने बर्पा किया था, बताओ शामली के मैदान में जोर शुजाअत किसने दिखाया था, बताओ अल हिलाल के जरिए अंग्रेजों को ललकारने वाला कौन था, बताओ कराची की अदालत में कब्र साथ ले जाने वाला कौन था। क्या तुम शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी को भूल गए, क्या तुम शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी को भूल गए, क्या तुम पाकिस्तान के टैंकों को उड़ाने वाले शहीद अब्दुल हमीद को भूल गए, क्या तुम इमामुल हिंद हज़रत अबुल कलाम आजाद को भूल गए, क्या तुम बालाकोट की पहाड़ी पर अपनी गर्दन कटवाने वाले इस्माइल शहीद को भूल गए, क्या तुम शहर मिसर टीपू सुल्तान को भूल गए। मुसलमानों, इन अहसान फरामोशों ने तुम्हारी कुर्बानियां भुला दी है, नफरत और अदावत ने उनकी ज़हन दिमाग को सोचने की सलाहियत से महरूम कर दिया है, वरना तो हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा हमारा एहसानमंद है। हिमालय की सरबलंदी तुम्हारी अजमतों की गवाह है, मालाबार और सिंध के साहिल तुम्हारे कदमों को बोसे दे चुके हैं, उन्हीं वादियों में मुजाहिदीन के लश्कर ठहरते थे, गंगा और जमुना भी तुम्हारी पाकबाजी की अमीन है। मुसलमानों, तुमने इस देश को गहवारे अमन बनाया था, मरकज़ इल्म फन बनाया था, इस्लामी अदल इंसाफ और क़ुव्वत व मसावत से रोशनास किया था, इस्लामी सेवा तमद्दुन व तहज़ीब से इसको सजाया था, ताजमहल की खूबसूरती और रनाई से संवारा था, कुतुब मीनार की बुलंदी से इस देश का मीनार बुलंद किया था, जामा मस्जिद की पाकीज़गी से नवाजा था, लाल किला की अजमत से इसकी शान में इजाफा किया था, चार मीनार की दिलावेजी व दिलसवाई से इसको सरफराज किया था। मुसलमानों, तुमने इस देश को दौलत और सरवत से माला माल किया था और जब वक्त पड़ा तो अपने ही लहू का दान देकर मादर वतन की इस्मत और इफ़्फ़त को महफूज रखा, लेकिन आज तुम्हारे ही लहू से ये दरिंदे अपनी प्यास बुझा रहे हैं, तुम्हारे मासूम बच्चों को दाग यतीमी दे रहे हैं, तुम्हारी इफ़्फ़त माब औरतों को बेआबरू कर रहे हैं, तुम्हारी नौके दो चीज़ों का दौरे इस्मत लूट रहे हैं, तुम्हारी बस्तियों को नजर आतिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात को इशारे के साथ खत्म कर रहा हूँ। भारत को आजादी जिसे मिली वो शख्स एक मुसलमान था, दिया जिसने हिंद को ताजमहल वो शख्स एक मुसलमान था, शुरू जिसने किया हिंद में लड़ाई जंग आजादी की वो शख्स टीपू सुल्तान एक मुसलमान था। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।